ओम शांति 25 डिसेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमे माने बहुत समय परे पुनर्बार बाबांक सहित मिसिछ सेथिपाई तुमे बहुत बहुत शिकिल धे अर्थात बहुत दिन परे मिलिथिबा गेल्हा संतान अट। तुमे माने बहुत समय परे पुनर्बार बाबांक सहित मिसिछ सेथिपाई तुमे बहुत बहुत शिकिल धे अर्थात बहुत दिन परे मिलिथिबा गेल्हा संतान अट। प्रश्न निजर स्थिति को एक रस अर्थात स्थिर रखिबार उपाय कौन? निजर स्थिति को एक रस अर्थात स्थिर रखिबार उपाय कौन? उत्तर सर्वदा मने रख जेउ सेकेंड बीतीगला ताकू कहिबा ड्रामा। कल्प पूर्वरु मध्य एहीपरि होइथिला। एबे तो निंदा स्तुति मान अपमान सबु किछि सम्मुख को आसीबो। सेथिपाई निजर स्थिति को एक रस रखिबा पाई अतीतर चिंतन कर नाही। ओम शांति। आत्मिक संतान मानकु आत्मिक बाबा बुझाउछंती। आत्मिक बाबांकर नाम कौन? शिव बाबा। से समस्त आत्मा मानकर पिता अटंती। सबु आत्मिक संतान मानकर नाम कौन? आत्मा। जीव अर्थात शरीरर नाम दिया जाई थाए किंतु आत्मार सही नाम ही रही थाए। एकथा मध्य पिला माने जानिछंती जे दुनिया रे ढेर सत्संग रहिछि। एहा हेला सच्चा सच्चा सतर संग जहाके सत्य बाबा राजयोग सिखाई आमको सत्य जुग को नहीं जाउछंती। एपरि आउ कोनोसी सत्संग अथवा पाठशाला होई परिबो नाही। एकथा मध्य तुमे पिला माने जानिछ वर्तमान सारा सृष्टि चक्रर ज्ञान तुम मानकर बुद्धि रे अछि। तेणु तुमे पिला माने ही स्वदर्शन चक्रधारी अट। बाबा आसी बुझाउछंती एही सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि। जेतेबेले काहाकु भी बुझाउछ सेतेबेले तांकु चक्र सम्मुखरे ठिया कराई कुह एबे तुमे एपटकु अर्थात सत्य जुगकु जीव। बाबा जीव आत्मा मानकु कहउछंती निजको आत्मा निश्चय कर। एहा नुआ कथा नुही। तुमे जानिछ जे आमे कल्प कल्प सुनुछु एबे पुनर्बार सुनुछु। तुम बुद्धि रे कोनोसी भी देहधारी पिता शिक्षक गुरु नाहंती। तुमे माने जानिछ विदेही शिव बाबा ही आमर शिक्षक गुरु अटंती। आउ कोनोसी सत्संग आदि रे एपरि कथा कहु नथिबे। एहा तो एकमात्र मधुबन अटे। सेमाने पुणी वृंदावन रे गोटिए मधुबन देखाउछंती। ताकू तो भक्ति मार्गर मनुष्य माने तैयारी करिछंती। वास्तव मधुबन तो एहा अटे। एबे तुम मानक बुद्धि रे अछि जे आमे माने सत्य जुग एवं त्रेता जुगरु आरंभ करी पुनर्जन्म नेई नेई पुरुषोत्तम हेबा पाई एबे संगम जुगरे आसी पहुंचीछु। आमको बाबा आसी मने पकाई देउछंती 84 जन्म किए एवं किपरि नेउछंती एकथा मध्य तुमे जानिछ। मनुष्य तो केवल कही देउछंती किंतु किछि हेले बुझी नाहंती। बाबा भल भाबरे बुझाउछंती। सत्य जुगरे सतोप्रधान आत्मा माने थिले जेउठी शरीर मध्य सतोप्रधान थिला। वर्तमान तो सत्य जुग नाही। एहा हेउछि कली जुग। आमे स्वर्णिम जुगरे थिलु पुणी चक्र लगाई पुनर्जन्म नेई नेई लोह जुगरे आसी पहुंचीछु। पुनर्बार चक्र निश्चित लगाइबाकु हेबो। एबे निजर घर को जीवाकु पड़िबो। तुमे माने शिकिल धे संतान अटना जे हजी जाई पुणी बहुत समय परे मिली थांती तांको शिकिल धे कुहा जाए। तुमे माने पूरा 5000 वर्ष परे मिलिछ। तुमे माने ही जानिछ ये सही बाबा जे कि 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य एही सृष्टि चक्रर ज्ञान आमको देइथिले। स्वदर्शन चक्रधारी करिथिले। एबे पुनर्बार आमको जन्मसिद्ध अधिकार देबा पाई बाबा आसिछंती। एठारे बाबा रियलाइज कराउछंती एथिरे आत्मार 84 जन्मर मध्य रियलाइजेशन होई जाउछि। एसबु कथा बाबा बसी बुझाउछंती।
ଯେପରି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା ଅଥବା କାଙ୍ଗାଳକୁ ମୁକୁଟଧାରୀ କରାଇବା ପାଇଁ ବୁଝାଇଥିଲେ, ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ 84 ଥର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ନାହିଁ। କେହି ପୁଣି ଅଳ୍ପ ବୁଝିବେ, କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ ରହିଛନ୍ତି ନା, ନିଜ ନିଜର ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ତ ଆସି ଏଠାରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପଦ ପାଇବାର ଥିବ ସେମାନେ ସତେଜ ହେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ପଦ ପାଇବେ ସେମାନେ ଅଧିକ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ଯାହାକି ଯେତେ କମ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିଯିବେ। ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଭଲ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବିନା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଏହି କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥାଅ। କାହା ସହିତ ବି ଦେଖା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏହି କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଏହି ଶାରୀରିକ ନାମ ତ ପରେ ମିଳୁଛି, ଶରୀରର ନାମ ପଛରେ ମିଳିଛି। କାହାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଶରୀରର ନାମ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବେହଦ୍ର ବାବା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କହୁଛ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମା, ତାପରେ ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଆତ୍ମିକ ବାବା କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିଛି ଶିବ ବାବା ଏହି ଭାଗୀରଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେ ହିଁ ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାବା ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବେ। ସେହି ବାବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ଏପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏହାଙ୍କୁ ତ ଏକଥା ଜଣା ହିଁ ନଥିଲା ଯେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାଙ୍କର କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କହିବେ ଅମୁକ ଆମର ଗୁରୁ, ଅମୁକଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଗଲା। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହଧାରୀ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଧର୍ମ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି? ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ବାବା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ଶରୀରର ନାମ ବ୍ରହ୍ମା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କହିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତ ଦେହଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପକଙ୍କର ଚିତ୍ର କିପରି ଦେଖାଇବେ? ଶିବଙ୍କର ହିଁ ଦେଖାଇବେ। ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କେହି ବଡ଼ କେହି ଛୋଟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ନାମ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ ନା। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ, କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ସ୍ମରଣ କର। ଆମକୁ ଶିବ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସାରା ଦିନ ଏହି କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଉଥାଅ। ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ। ପ୍ରଥମେ ତ ଅଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଏହି କଥାକୁ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ନ କରାଇ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇଲେ କିଛି ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ନାହିଁ। କେହି ତ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କେହି କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ତ ସମୟ ଦରକାର, କେହି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବିଚାର କରିବା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ କଥା। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବିଚାର ଚାଲୁଛି କ'ଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିଯିବେ। ଶିବ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କିପରି କୁହାଯିବ ଯାହାର ଶରୀର ହିଁ ନାହିଁ? ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କେବେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ଏମିତି ଅଯଥାରେ କାହିଁକି କହିବେ? କେହି ବହୁତ ପଢ଼ିଥିଲେ କୁହାଯାଏ ଇଏ ତ ବହୁତ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ
ଅଥବା ବିଦ୍ୱାନ କୁହାଯାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଥରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ କେବେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ ପଚାରିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ନା ସତ୍ୟଯୁଗ? ଏହା ନୂଆ ଦୁନିଆ ନା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯଦି ଥାଆନ୍ତେ ତେବେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥାଆନ୍ତା। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ କାଙ୍ଗାଳ ପଣିଆ ହିଁ ନଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେବଳ ଏମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ନମୁନା ରୂପରେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ନଚେତ ତାଙ୍କର ମହଲ ବଗିଚା ଆଦି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ। କେବଳ କ'ଣ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିବେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ କେତେ ବଡ଼। ତେବେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲରେ ରହୁଥିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜାଗା ଥିବ। ସେଠାରେ ଡରିବାର କୌଣସି କଥା ନଥିବ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ସର୍ବଦା ଫୁଲର ବଗିଚା ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ କୌଣସି କଣ୍ଟା ନଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ବଗିଚା। ସେଠାରେ ତ କାଠ ଆଦି ଜଳାଉ ନଥିବେ। କାଠ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଧୂଆଁ ବାହାରେ, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଉ, ପରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲେ। ସେଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ବଗିଚା ରହିବ, ଯେଉଁଠାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧ ଆସୁଥିବ। ସେଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ସବୁର ଅନୁଭବ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖି ତ ପାରୁନାହଁ। ତୁମେମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଯାଇ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ଆଦି ଦେଖି ଆସୁଛ। ଏଠାରେ ତ ତାହା ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଦେଖିଲ ପୁଣି ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସାକ୍ଷାତକାର ତ କରିଛ ନା? ସେଠାରେ ରାଜାମାନେ ଓ ରାଜକୁମାର କୁମାରୀମାନେ ରହିବେ। ବହୁତ ରମଣୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ଯେପରି ଏଠାରେ ମହୀଶୂର ଆଦି ରମଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେହିପରି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଗନ୍ଧିତ ପବନ ବହିବ। ପାଣିର ଝରଣା ବହି ଚାଲିଥିବ। ଆତ୍ମାମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବୁ। ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା? ତୁମମାନଙ୍କର ଏବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଉଛି। ସେଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେବ, କେଉଁଠି ଆମେ ରହୁଥିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିସବୁ କଥା ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁଛି। ସେ ସମୟର ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଖ ଏବଂ ଖୁସି ହୁଅ ଯେ ତୁମେମାନେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲୁ, ପୁଣି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କିପରି ଯିବୁ? ତେବେ କ'ଣ ରସିରେ ଓହଳି କରି ଯିବୁ? ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ ଅଟୁ। ବାବା ସ୍ମୃତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଦେବତା ହେଉଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କରାଉଛ। କେହି କେହି ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ କ'ଣ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିପରି ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି। ନିଜର ଘର ପାଖେଇ ଆସିଲେ ଆତ୍ମାକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ। ଜାଣୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଜେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ଏବେ ତ ସ୍ତୁତି, ନିନ୍ଦା, ମାନ, ଅପମାନ ସବୁକିଛି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ବିତିଗଲା ତାର ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଖବରକାଗଜରେ ଏହିପରି ବାହାରିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଯାଉଛି। ଯାହା କିଛି ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା ତାହା ତ ହୋଇଗଲା। ତା ଦ୍ୱାରା ନାମ ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ନା। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ତାର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛ। ଖବରକାଗଜ କେହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଏହା ବେହଦର ବଡ଼ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଯାହା ପାସ୍ ହୋଇଗଲା ତାହାର ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଯାହା ହୋଇଗଲା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ବିଚାର ଆସୁଛି ଯେ ଏହି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭୁଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଅତୀତ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଆଉ ଆଗକୁ ସେ ଭୁଲ କରିବୁ ନାହିଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଭଳି ଭୁଲ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଏଭଳି କର୍ମ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଖରାପ କାମ ହୋଇଗଲା।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏପରି କର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମନା କରାଯାଉଛି। ବାବା କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏହି କାମ କର ନାହିଁ। ନ ପଚାରି କୌଣସି ଜିନିଷ ଉଠାଇଲେ ତାକୁ ଚୋରି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏପରି କାମ କର ନାହିଁ, କଡ଼ା କଥା କୁହ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ଦେଖ କିପରି ହୋଇଯାଇଛି। କେହି ଯଦି ଚାକର ଉପରେ କ୍ରୋଧ କଲେ ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁତା କରିଦେଉଛି। ସେଠାରେ ତ ବାଘ ଛେଳି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଠା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିବେ। ଲୁଣ ପାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ତିକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଠା ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ ନା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ ଏହି ରାବଣର ଦୁନିଆରେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଲୁଣ ପାଣି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ରର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତିକ୍ତତା ଆସିଯାଉଛି। କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ ନା। ଏଠାରେ କାମାସକ୍ତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସାରା ଦୁନିଆର ସମ୍ବନ୍ଧ ତିକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୁନିଆ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜାଣିବ? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି କଥା ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଶୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ଥିଲେ ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଦେବତାମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ପୁନର୍ବାର ଆସି ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେବେ। ଏହା ବାବାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହାର ଅନେକ ଶାଖା ବାହାରି ଚାଲିଛି। ଖୁଦା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେବାଧାରୀ ବାହାରିବେ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ଖୁଦା ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେମାନେ ଖୁଦାଙ୍କର ଖିଦମତଗାର ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାଧାରୀ ଅଟୁ। ସେମାନେ ଶରୀରର ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆତ୍ମିକ ସେବା ଅଟେ। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆତ୍ମା ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ପୁଣି ଆସି ସତୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କଲେ ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗର ଗାୟନ ରହିଛି ନା। କୃତ୍ରିମ ଯୋଗ ତ ବହୁତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କହିବା ଠିକ୍। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ତୁମେମାନେ ଶିବପୁରୀକୁ ଚାଲିଯିବ। ତାହା ହେଲା ଶିବପୁରୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ। ଏହା ହେଲା ରାବଣପୁରୀ। ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ପଛରେ ରହିଛି ରାମପୁରୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନଙ୍କ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନେ ଆସନ୍ତି। ଏହା ତ ସାଧାରଣ କଥା। ଅଧାକଳ୍ପ ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତା ଯୁଗ, ଅଧାକଳ୍ପ ଦ୍ୱାପର ଏବଂ କଳିଯୁଗ। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ। ଏକଥା କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଏକଥା କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଡ୍ରାମା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗୀ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଲା ବାଲା କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହିଁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଏବେ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏପରି କୌଣସି ବି କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। କଡ଼ା କଥା ମଧ୍ୟ କହିବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁର ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏପରି କୌଣସି ବି କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। କଡ଼ା କଥା ମଧ୍ୟ କହିବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁର ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ।
2 नंबर पॉइंट कौनसी देहधारीर महिमा करिवार नाही। बुद्धि रे रहुजे आमको शिव बाबा पढ़ाउछंती सही जनकर ही महिमा करिबाकु हेबो। आत्मिक सेवाधारी हेबाकु पड़िबो। कौनसी देहधारीर महिमा करिवार नाही। बुद्धि रे रहुजे आमको शिव बाबा पढ़ाउछंती सही जनकर ही महिमा करिबाकु हेबो। आत्मिक सेवाधारी हेबाकु पड़िबो। वरदान शुद्ध संकल्प अर्थात दृढ़तार व्रत द्वारा वृत्तिर परिवर्तन करुथिबा हृदय सिंहासन अधिकारी भव। शुद्ध संकल्प अर्थात दृढ़तार व्रत द्वारा वृत्तिर परिवर्तन करुथिबा हृदय सिंहासन अधिकारी भव। बाप दादांकर हृदय सिंहासन एते पवित्र अटे जहाँकि केवल पवित्र आत्मा माने ही ता उपरे बसी पारिबे। जेउ मानकर संकल्प रे मध्य अपवित्रता बा अमर्यादा आसीजिवो सेमाने सिंहासन अधिकारी हेबा परिवर्ते खसिबार कलारे तळकु आसीजिबे। सेथिपाई प्रथमे शुद्ध संकल्पर व्रत द्वारा निजर वृत्ति को परिवर्तन कर जहा द्वारा वृत्तिर परिवर्तन आधार रे भविष्यतर जीवन रूपी सृष्टि मध्यम परिवर्तन होइजिवो। तेबे शुद्ध संकल्प बा दृढ़ संकल्पर व्रतर प्रत्यक्ष फल हेला सबुदिन पाई बाप दादांकर हृदय सिंहासन रे बसिबा। स्लोगान जेउठारे सर्वशक्ति गुड़िक साथी रे अछंती सेठारे निर्विघ्न सफलता निश्चित रहिछि। जेउठारे सर्वशक्ति गुड़िक साथी रे अछंती सेठारे निर्विघ्न सफलता निश्चित रहिछि। अव्यक्त इशारा एबे संपन्न बा कर्मातीत हेबार तीव्र इच्छा प्रकट कर। अंतवाहक स्थिति अर्थात कर्मबंधन मुक्त कर्मातीत स्थितिर वाहन अर्थात अंतिम वाहन जहा द्वारा तुमे माने गोटिए सेकेंड भितरे साथी रे उड़ी जाई परिबो। एथिपाई सबु प्रकारर सीमा बा बंधन ठारू ऊर्ध्वरे बेहद्र स्वरूप रे बेहद्र सेवाधारी सबु प्रकारर बंधन उपरे विजय प्राप्त करुथिबा विजयी रत्न हुओ। तेबे जाई अंतिम कर्मातीत स्वरूपर अनुभवी स्वरूप होई परिबो। ओम शांति।